По тебе бях отдавна и си мислих как да ти го кажа. Вниманието да ти открадна и да ти покажа, че за мен си важна. Не знам дали те заслужавам, ти си по-добра от мене, си признавам. Не искам да те наранявам, що го казвам, щото се познавам. Всички пътища към тебе водят ме и не знам на добре ли е. Накъдето и да хвана нещо дърпаме, защото ти си там, там. Искаш ли да се повозим в моята кола? Едно кръче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача, но ако се влюбиш няма връщане. Искаш ли да те закарам в моята душа? Там се лувки, само влиза се. Искаш ли да ми дадеш да намеря към сърцето ти ключа? Кажи ми да или не. Да или не. Кажи ми да или не. Да или не. Колко време ще те чакам, докато се наканиш да закачиш. После няма ти се слиза, номера ще търсиш да ми се обадиш. Що не вземе да останеш с мене тази нощ, да оставиме колата. Каквото искаш това ще правим, да не ми се качиш само на главата. От колко време се познаваме, няма никакво значение. Когато струваш цяло състояние, на никой няма да те дам. Искаш ли да се повози в моята кола? Едно кръче и обръщаме. Знаеш ли от кога искам да те кача, но ако се влюбиш няма връщане. Искаш ли да те закарам в моята душа? И 12-ти Б клас, вторите Б класите Русица Маркова.
още веднъж? Абе, вижте който. Добре. Говори, мама. Още. Говори. Случайната е. Кой каза? 9, 10, 11, 12. Какви сме ние? Ами студенти! Какви ще станем? Студенти! Това е нашата класа! Маркова! Маркова! Малко да ни усилете музиката ли? Малко се чува.
καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου κρύο. Μας έσωμαρε βάστα και ξεχάτε γέλε τα γιοτάκο σου σοκάρι μιλάμε εξαγιά σαν κέλε μόβο γύρισες στην αγκαλιά σου όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου κρύο. Δεν θα αντέχω παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Πόσο μου λείπεις στην αγκαλιά σου.
Nakamura. Ok. Hello papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails atroces en moi. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est typé. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi sans faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya va chanter, ya tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, j'ai les clichés. Les jours où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça, dja dja. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, en katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby, Добре дошли, скъпи гости! Днес е тържествен и вълнуващ ден. Ден, в който възпитаниците на СУ Цанко Бакалов Церковски выпуск 2015-2019 година за последен път ще прекрачат прага на нашето училище. За посрещане знамето на училището Выпуск 2019 е поредният от многогодишната история на СУ Цанко Бакалов Церковски. За съжаление, никой не може да спре времето. Дойде денят, в който абитуриентите ще чуят за последно училищния звънец, денят, в който ще се разделят с класните си стаи. А сега е време да посрещнем абитуриентите. 12 клас, класен ръководител Илян Илиев! Malaysia!
И 12 Б клас, класен ръководител Русица Маркова. Какви ще станем? Нашата коста! Кой каза? 10, 11, 12! Какви сме ние? Какви ще станем? Нашата коста! Кои са най-добрите? Кои? Колко години го чакахме този последен час, а пък сега сме разплакани. Никой не бърза от нас. Сякаш за старите чинове здраво е вързан с въже. Скъпи съученици, изтърколи се последната учебна година. Днес ние ще кажем с Богом на класните стаи, ще прекрачим друго мечтано време в истинския живот, за който сме учили уроци и които сме очаквали нетърпеливо. Часът настъпва. Часът настъпва. Учебниците са затворени завинаги. Тетрадките ще потънат в прах. Курсите им ще избледнят, докато някога след години в един миг на носталгия ще се сетим за тях. Ще ги отворим, за да си спомним незаменимите и безгрижните ученически години. През тези 4 години имахме добри и лоши дни, но винаги вдигахме глава и продължавахме напред. Раздяната за нас сега е тежка. Нищо, че в очите ни блести насмешка. До вчера брояхме с 12 и викахме ура, а сега е време за мъничко тъга. С вас да се призная. Имахме добри и лоши дни. По математика винаги не стигнахме и 3. Винаги в много стил ние бяхме заразил. И влязохме в поредния час, а там в тяхната стая причакват ни господин Хюсейн и госпожа Радева. Аз зная. С дневника в ръка между двете двойки появи се още една. Следващият път да се научите, че с българския не ще сполучите. И продължаваме нататък с часовете. Икономика, практика, информатика, технологии, окод, философия, английски, география, биология, ужас! А следващият час май ще бъде доста дълъг. Госпожа Христова и господин Юсуф, престанете да кръшкате. Деца от вас ще стане хора. Никой не е за затвора. Похвалите по наш адрес Илиев и Маркова мълвят. Нищо в бележника ни пише 3. И времето напредна. Време е за физкултура и упражнения трудни. А и загацията е голяма. Тук е момента да кажем на Димова, че не уви. Учителите често викаха по нас, а ние бяхме малко луди, но всеки си има заслуги. Един работи, друг разказва анекдоти. Ние учителите слизахме и бележниците си подписвахме, но като ни забележаха, строго реагираха и кампанията спираха. Едни от училище бягат, други се връщат и лягат, но вие пак ни изтърпяхте. Затова обичаме ви някак по-отделно и сигурно за вас така и ще скърбим. За това на всички учители от сърце благодарим! Във време далечно, когато бяхме още в 9-я клас, една мила жена непозната дойде с усмивка при нас, но припнаха мигом към нея колеги и колежки с вик. Ще може ли тя да живее сред банд от луди глави, че Б-клас е тъй невъзможен без срам, дисциплина и наред, но даже без капка тревогата тя посрещна своя късмет. В началото на 12-ти клас ние знаехме, че ще се разделим с любимите ни класни. На госпожа Маркова и на господин Илиев ще кажем специално благодарим, че бяхте винаги край нас всеки труден час. Затова накрая за късмет класните получиха.
света своя разпозна. Отминаме, не беше ме познава. Затичах се, извиках и спрях. Представих си я хубава и млада, с коси от злато в учебен час. И ако днес е бяла безпощадно, то тя побелява от нас. Прости ми прегрешенията много и болките от другите и мен. Ти хора ми направи с тревоги, учително любима, добър ден. Снегът в косите падал е неволен, аз не вярвам, че сняг това. Аз ще си мисля, кръги ореолен. Учителко, целувам ти ръка. Прости ми, прегрешенията и болките от другите и мен. И хора ни направи, учителко любима е добър ден. Прости ми. Искателни, но искрени. Бяха учители, но и приятели. Затова днес със сълзи на очи им казваме едно голямо благодаря. Мирно, класата ни и редиците замокват без глас. Само нашите класни мълчат, за последен път са сред нас. Дневникът стои самотен и излишен, отсъствията днес не са проблем. Днес бележки извинителни не пишем. В клас сме още, но и не съвсем. И ето ни, за 4 години възмъжали, пред прага на живота нов. И ето ни, и приятелства, но и предателства познали, стоим сега с болка и любов. Мъже сме и не можем да заплачем, но тъжно свеждаме очи. Сега наистина усетихме, що значи с училището и с учителите да се разделим. Настръхваме, звънецът бие. Започва най-последният урок. Сега сме всички. Сега разбрахме ние, че правим днес решителният скок. Усмихнато училището ни изпраща и тръгваме с аплодисменти и цветя. Завършихме и всеки своя път си хваща и тръгва по широката земя. Но частица от сърцата ни се скрива в това училище и класните изпращат нещастливи, че светът с нас е по-богат. Чиновете ще посрещат нови ученици и по коридора пак ще икне смях, но винаги от нас една искрица невидимо ще броди между тях. Благодарим на всички, които ни уважиха и заедно с нас ще споделят този празничен ден. Наш гост днес е госпожа Антонията Колева. Браво! И привет към абитуриентите ще поднесе директора на СУ Цанко Бакалов Църковски, господин Катилян Костадинов. Или имате да положите нещо? Имам. Добре, стойте тогава. Аз ще застана и тук страни. Няма да падне нито той, нито аз. И сега, ако не ви върви по вода, просто няма начин. Първо искам да се извиня на гостите и на всички, които присъстват днес, че има дъжд. Поръчах го след 1:30, ама нещо не ме послуша. Така, скъпи гости, уважаеми родители, колеги, ученици, добре дошли. Скъпи момчета и момичета от 12А и Б клас. Ето, че дойде този ден, който толкова дълго чакахте. Който всеки ден си го пожелавахте. Но както и преди малко казахте, той от една страна е радостен, а от друга е малко тъжен. Тъжен, както казахте вие, че се разделяте с вашето училище, с вашите съученици, с вашите учители, любими или не. Аз вярвам, че са любими и това ще го осъзнаете след като наистина вече напуснете нашето училище. Това е денят. Това е денят днес, в който за последно прекрачвате прага на нашето училище.
Надявам се и вярвам, и дъжда се усилва, приключвам след малко, надявам се и вярвам, че този ден няма да е последен за всички вас. Надявам се да дойдете отново, вече като мои колеги, като родители и отново да бъдем заедно. Пожелавам ви пътя, по който сте поели и пътя, който изкарахте голяма част в нашето училище, да бъде светъл, да бъде чист. И както казахте вие, дано да сме успели да ви направим хора. Да бъдете човеци с главно Ч и да успеете в живота. Това е нашата цел, това е нашата идея, това е нашата надежда. Аз благодаря на всички мои колеги, които дадаха всичко от себе си и направиха безброй компромиси. Благодаря лично на вашите родители. Благодаря ви от сърце, скъпи родители. Благодаря ви, че бяхме заедно през тези години, че ни подкрепяхте и искам да ви се извиня, ако с нещо така съм ви обидил през годините. Но винаги съм мислил за вашите деца, като за мои деца. И мисля за вас, като за мои приятели. Затова едно огромно благодарство на всички. Искам да пожелая да ви са живи и здрави децата, да се радвате, да се гордеете с тях, те да успеят и наистина да станат големи хора, успешни хора. Благодаря ви на всички. Сега приключвам. Искам да удостоя с грамоти. Днес ще раздадем грамотите. Подарък също има, но те ще бъдат на 27 връчени пред община Никола Козел в 11:30. Сега грамота за отличен успех през целия курс на обучение получава Есемин Февзи Заид. И нашата отличничка на випуска Айре Адем Зулхяр. Така, пожелавам успех на всички, да продължат. Ето, че дъжда спря. Аз се свърших, словото е дъжда спря. Ама то е така. Така, благодаря още веднъж. Програмата да продължи. Очите ни блестят, а сърцата туптят като луди, защото знаем, че напред ще бъде трудно, че животът ще се промени. А ти, училище любимо, оставаш в нашите сърца. Протягам ръка към гълъби бели, усещам тич полъх. Той носи надежда и вярвам в доброто на моето утре. Щом слънцето вече към мене поглежда. Училище, ти си за нас, като птица в небето, като огън в сърцето, като лодка в морето, като вихър в полето, като огън в сърцето, като лодка в морето, като птица в небето. Голям празник да завърши свито българско хоро. Затова и ние ще завършим нашия празник с хоро. Нека всички, които са съпричастни с нашата радост, да се включат. Сега.
Thank you.